إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، وہ دین قیامت تک آنے والے سارے مسائل کے حل کی ضمانت رکھتا ہے. مسائل جو بھی پیدا ہو جائیں، نئے نئے آلات وجود میں آ جائیں، نئی نئی ٹیکنالوجی اور مشینریاں ایجاد کر لی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایسا دین ہے، دین اسلام، جو اپنے اندر ان تمام تر وسائل اور آلات کا، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے، اس کے مثبت طریقے استعمال کے، منفی طریقے استعمال کے کیا ہے، اس کا دائرہ کار استعمال کا کیا ہے، اس سے دنیاوی طور پر کس قدر فائدہ اٹھانا جائز ہے، اخروی طور پر کتنا اجر و ثواب اس سے حاصل کرنا ممکن ہے. اس طرح کے تمام تر سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیں دیتا ہے. آج ہم جس دور میں، جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا اور جدید وسائل کا زمانہ ہے. بڑی تیزی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتی جا رہی ہے، اور نت نئے وسائل ٹیکنالوجی کے وجود میں آ رہے ہیں، اور ان وسائل نے، ان آلات نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے استعمال سے دور نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو ان جدید وسائل سے کاٹ نہیں سکتے. دنیا میں ان تمام تر آلات اور وسائل کا استعمال اتنی کثرت سے، اتنی شدت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ انسانی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے. کسی بھی دین اور مذہب کا انسان ہو، کسی بھی جنس کا انسان ہو، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سوچ اور فکر کا حامل ہو، یہ وسائل جو جدید ایجاد میں آ رہے ہیں، ان تمام وسائل کے استعمال کا ہر شخص محتاج ہے، ضرورت مند ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفاقی نشانیوں کا حصہ ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بہت پہلے قرآن کریم میں اتار دی ہے. یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ چکا ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں کو اپنی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں ان کے اپنے جسموں میں بھی دکھائیں گے، ان کی اپنی جانوں میں بھی دکھائیں گے، اور آفاق میں، زمین و آسمان کی خلاؤں میں بھی ہم دکھائیں گے، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے کہ حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور جو دنیا میں جدید آلات اور وسائل
मशीनरियों की शक्ल में हो या टेक्नोलॉजी की शक्ल में हो, वो जिस पहलू से, जिस हैसियत से, जिस मैदान से ताल्लुक रखते हो, वो तमाम तर वसाइल अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नतीजा है। वसाइल हमलो नकल जिसको हम कहते हैं, आमदो रफ्त के वसाइल, मुआसलात जिसको हम कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इसके आज बहुत सारे जदीद वसाइल आ चुके हैं। इन तमाम तर वसाइल को हम देख करके हैरान होते हैं किस तरह से ये वसाइल फिजाओं में उड़ते हैं और बहुत लंबी मसाफत को चंद मिनटों में, घंटों में तय कर लेते हैं, और हम मशरिक से मगरिब का सफर चंद मिनटों में करते हैं, शिमाल से जुनूब तक मुंतकिल हो जाते हैं बहुत ही मामूली वक्त में। बहुत ही ज्यादा वजनी चीजें, सामान और अशिया को आसानी से हम यहां से वहां मुंतकिल कर लेते हैं। हम इन तमाम चीजों को देख करके हैरान होते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का, अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों का सही मुताला कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी हैरानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत, अल्लाह तबारक व तआला की सन्नाई और अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी की जो मिसालें अल्लाह की किताब में दी गई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में दी गई है, अगर एक मुसलमान का सच्चा मुताला अगर उनका हो जाए तो ये सारी चीजें हैरानी से बाहर निकल जाएंगी। क्यों मेरे भाइयों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा ईमान, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने किताब में, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ये बातें वाज़ेह कर दी हैं कि ये दीन क़यामत तक के लिए दीन, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अज़मत की मिसालें तुम्हें दुनिया में दिखाई देंगी। आने वाले अय्याम में, आने वाले अदवार में, जमानों में, मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में तुम ऐसे ऐसे आलात और वसाइल देखोगे, ऐसे ऐसे वसाइल हमलो नकल देखोगे, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी देखोगे, ऐसी ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत की निशानियां अपनी जिस्मों में देखोगे और दुनिया के ज़मीन व आसमान के बीच में खलाओं में देखोगे, जिसको देख करके तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हक है, उसका दीन बरहक है, उसकी किताब बरहक है, उसका आया हुआ नबी बरहक है, और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के नतीजे में हमारी जिंदगी आखिरी जिंदगी नहीं है, बल्कि इसके बाद आने वाली जिंदगी वो आखिरी जिंदगी है और वो हतमी और अबदी जिंदगी होगी। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अगर अच्छे होंगे तो अच्छे का फैसला और बुरे होंगे तो बुरा अंजाम मुकद्दर कर रखा है। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह हो जाएंगी। मेरे भाइयों, आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर खुसूसी तौर पर जो हर आदमी के हाथ में है, हर आदमी उससे वाकिफ है, हर आदमी उसकी जद में है, जिसको हम मीडिया के वसाइल के नाम से जानते हैं। जदीद आलात में मिसाल के तौर पर, जदीद टेक्नोलॉजी में मिसाल के तौर पर, मेरे भाइयों, जो तवासुल और एक दूसरे से राब्ते के जराए हैं, उन जराए के अंदर जो आज जो तरीका चल रहा है, ये दुनिया का अब तक का सबसे तेज तरीन, सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा रफ्तार वाला वसीला, सबसे ज्यादा रफ्तार वाले वसाइल, इबलाग के जराए हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे भाइयों, सोशल जो राब्ते की साइटें हैं, जिनको सोशल मीडिया की साइटें कहते हैं, सोशल राब्ते की साइटें हम कहते हैं, मवाक़े तवासुल इज्तिमाई वगैरह के नाम से अरबी ज़बान में उलमा लिखते हैं। मेरे भाइयों, ये जो वसाइल हैं और ये जो साइटें हैं जिसके जरिए से हम आसानी के साथ एक दूसरे से राब्ता कर लेते हैं, एक दूसरे को अपनी मालूमात पहुंचा देते हैं, एक दूसरे से अपनी मालूमात हासिल कर लेते हैं, एक दूसरे के दरमियान मालूमात का तबादला कर लेते हैं, उसे शेयर कर लेते हैं, और उस रास्ते से कोई भी चीज आ सकती है, जा सकती है, किसी भी तरह की चीजों को सुना जा सकता है, किसी भी तरह की चीजों का मुजाहदा किया जा सकता है, किसी भी तरह की चीजों से वाबस्तगी आसानी से मुमकिन है। इन तमाम तर वसाइल के हवाले से मैंने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में कुछ हिदायत अपने लिए और अपने भाइयों के लिए पेश करूं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जदीद वसाइल की रोशनी में, जदीद वसाइल इबलाग को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उसका सलीका क्या है, और जो मीडिया के वसाइल हैं इसके इस्तेमाल के उसूल और ज़ाब्ते क्या है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी रोशनी में इन जदीद आलात और वसाइल का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि आज जो हालात हैं उसमें अजीबो गरीब इफरात पाई जा रही है, इफरात हद से ज्यादा तजावुज की हद तक पहुंचा हुआ है। आदमी आज सोशल मीडिया पर ऐसे जुड़ा हुआ है कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, वो दूसरे की फिक्र क्या करेगा, उसे खुद अपनी जात की फिक्र नहीं है। बाप को फिक्र नहीं है कि उसे अपने बच्चों की खबरगिरी करनी चाहिए, बच्चों को इस बात की फिक्र नहीं है, इस कदर मीडिया पर मशगूल है, मोबाइल उनके हाथ में है और मुख्तलिफ साइटों से वो जुड़ा हुआ है। कोई सोशल मीडिया के वसाइल में जो बहुत ज्यादा मशहूर और फेमस है मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पर फेसबुक है या व्हाट्सएप के जो वसीला है, या उसके अलावा इंस्टाग्राम
اور دیگر جو وسائل، ان تمام تر وسائل پر جو کثرت سے لوگ وقت ضائع کرتے ہیں اور حد سے زیادہ مشغول رہتے ہیں، اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ باپ کو فکر نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کی دیکھ ریکھ کر لے، وہ گھر میں آتا بھی ہے تو موبائل پر وقت گزارتا رہتا ہے۔ بچوں کو پتا نہیں ہے کہ باپ کی خبر گیری کر لے، ماں کی خبر گیری کر لے، ان کی صحت کا پتہ لگا لے۔ بیوی کو فکر نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کر لے، شوہر کو پتا نہیں ہے کہ بیوی کے حالات کیا ہے، اس کا جائزہ لے لے، گھر کے حالات کیا ہے، مثبت ہے منفی ہے، کیا کمی ہے کیا بیشی ہے، اس کا صحیح طور پر پتہ لگا لے اور اس کی تیاری کا اور اس کے انتظام کی کوشش کرے۔ اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی آ کر کے اسے 10 بار بلاتا ہے، تب وہ ایک بار جا کر کے اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور اسے نگاہیں ملاتا ہے اور چڑ کر کے کہتا ہے کیا بولنا چاہتے ہو، بولو، میں اپنے کام میں مشغول ہوں۔ اور پھر اس کے بعد سوال سن کر کے، ضرورت اور تقاضے کی بات سن کر کے جھلا کر کے کہہ دیتا ہے جاؤ ایسے کر لو۔ آج صورتحال ایسی ہو گئی کہ میرے بھائیوں، کہ ان مسائل میں اس طرح سے انسان گم ہو گیا ہے کہ انسان کو پتا نہیں ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ دوسرے کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ ایسے واقعات مل رہے ہیں میرے بھائیوں کہ انسان اپنے موبائل پر جڑا ہوا ہے اور سوشل رابطے کی ویب سائٹوں پر مشغول ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ وہ اپنے دروازے میں داخل ہو رہا ہے، اپنے گھر کا بل دبا رہا ہے کہ دوسرے گھر کے بل دبا رہا ہے اور دوسرے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اور جب داخل ہو جا رہا ہے تو گھر کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ آنے والا اپنا آ رہا ہے یا پرایا آ رہا ہے، وہ بھی بیچارے غفلت میں ہوئے اپنے موبائلوں پر اور اپنے سوشل سائٹوں پر مشغول ہے اور اجنبی کو اپنے گھر میں بٹھا رہے ہیں۔ جب دیر کے بعد غفلت سے جب باہر نکلتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے پتا چلا کہ اجنبی آدمی آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے کہا جاتا بھائی آپ کون ہیں، کیوں آپ آئے ہیں؟ تب وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، مجھ سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کہاں آ گئے ہیں، کیوں آ گئے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ جنون کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، پاگل پنی کی حد تک لوگ ان سائٹوں سے اور جن میڈیا کے وسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے کلام کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں کیا ہدایات ہیں، کیا تعلیمات ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے جان رکھا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک آنے والے تمام تر مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، تمام تر مسائل میں انسانیت کی امت کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے آئیے ذرا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کیا تعلیمات، کیا ہدایات ہیں۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر آپ کے سامنے سوشل ویب سائٹوں کے ذریعے سے جو معلومات حاصل کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا جو جدید وسائل ہیں ان کا استعمال کرنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اس کے اگر ہم آپ کو آداب بتائیں، اصول بتائیں، ضابطے بتائیں، ہدایات کیا ہیں بتائیں تو کافی بہت ساری تفصیلات ہیں اور وہ 20-25 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن میں 2-4 باتیں جو زیادہ اہم اور بنیادی ہیں میں اپنے آپ کے لیے اور آپ حضرات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو، ملت کو اور خاص طور پر ملت کے ذمہ داروں کو، میرے بھائیوں بڑوں کو، بزرگوں کو جو سرپرست ہیں، گارجین ہیں کسی بھی حیثیت سے، اپنے گھر کے، اپنی ملت کے، اپنے سماج کے، اپنے ماتحتوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو خصوصیت کے ساتھ اس حوالے سے فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے اور عادات روی سے بچ کر کے کتاب و سنت کے اصولوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان سوشل ویب سائٹوں سے اپنا رابطہ رکھے اور ان موبائلوں کے ذریعے سے جو ہمارے بہت سارے گھنٹے نہیں بلکہ ہفتے اور مہینے اور سال ضائع ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے، ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ جو ہم وقت ہمارا گزر رہا ہے، ہماری عمر کا قیمتی لمحہ گزر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باز پرس ہوگی، سوالات کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں کا، سیکنڈوں کا سوال کرے گا، محاسبہ کرے گا، باز پرس ہوگی، ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا کہ ہم نے اس وقت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کتنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کیا ہے اور کتنا ہم نے فضول میں اور کتنا ہم نے گناہ اور منکر کاموں میں صرف کر دیا ہے۔ ان سب کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے آئیے ذرا دیکھتے ہیں، آپ ایک بات سمجھ لیں میرے بھائیوں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، یہ دین اس بات سے منع نہیں کرتا کہ ہم رابطہ نہ کریں، ہم کانٹیکٹ نہ رکھیں، ہم کسی کے ساتھ تواصل نہ رکھیں، ہم کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں، کسی کے ساتھ خطوط کے ذریعے سے تبادلہ نہ کریں۔ اس سے اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام تواصل کا دین ہے، باہمی رابطے کا دین ہے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ اور تعلقات قائم کرنے کا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خصوصیات کا ایک حصہ ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر
ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ اصول ضابطہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، انسانیت کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے، الگ الگ شہروں کی پاپولیشن میں تقسیم کر دیا ہے، اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، محلوں میں بانٹ دیا ہے، علاقوں میں بانٹ دیا ہے، شہروں میں اور گاؤں میں تقسیم کر دیا ہے. لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرو، ایک دوسرے کی زیارت اور وزٹ کر کے ملاقات کرو، ایک دوسرے سے رابطے کے وسائل کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے رابطہ اور کانٹیکٹ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، وہ تم کو پہچانے، تم اس کو پہچانو، دونوں ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے سے متعارف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی شعار ہے، اللہ کے دین کا پابند ہے، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کا پابندی کرنے والا ہے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم معزز اور محترم ہوا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتیں ہم کو بتلاتی ہیں، اللہ کے نبی کی سنت بتلاتی ہے کہ رابطہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے رابطہ کرنا، ملنا جلنا، تعلقات رکھنا، ایک دوسرے کو پہچاننا، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ اسلام کی امتیازات میں تھے. اس کی ممانعت نہیں ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زبانی طور پر رابطہ قائم کیا، اللہ کے بندوں سے زبانی طور پر گفتگو فرمائی، آپ نے ان کو اچھا سکھایا، برائی سے دور کیا، معروف بتلایا، منکر سے نفرت دلایا، اپنی زبان کا استعمال کیا رابطہ قائم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں جو وسائل موجود تھے، خطوط کے، لکھ کر کے کسی کے سامنے خط بھیجنا، کسی تک پیغام پہنچانا، اس کا استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ میڈیا کے یہی وسائل تھے اس زمانے میں جس کو ہم پرنٹ میڈیا کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، مراسلت، خط و کتابت کا ذریعہ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈاک کا نظام نہیں تھا، لیکن باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو بھیج کر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اپنے خط بھیجا. آپ نے ہرقل کو بھیجا، آپ نے قیصر ہرقل کو بھیجا، آپ نے کسرا کو بھیجا، آپ نے مقوقس کو بھیجا، آپ نے بازان کو بھیجا، دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بھی آپ نے خط بھیجا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا امتیاز ہے. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ رابطہ نہیں کر سکتے، لیکن میرے بھائیوں اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کے حدود ہیں، اس کے قیود ہیں، اس کی پابندیاں ہیں، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم حدود سے باہر نکل کر کے غلط میں داخل ہو جائیں، منکر میں داخل ہو جائیں، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے وقت کو ضائع کرنے والے بن جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آئیے ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین میں، لائے ہوئے دین میں، اللہ کی کتاب نبی کی سنت میں کیا کچھ تعلیمات دی گئی. میرے بھائیوں، اگر میں آپ کے سامنے 2 4 6 پوائنٹ اگر گنواؤں تو آپ اس طرح سے گن سکتے ہیں. نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے اصول ہیں، کون سے ضابطے. پہلا ضابطہ یہ ہے، سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے استعمال کو ایک ضرورت سمجھیں. اس کا استعمال ایک ضرورت ہے، نہ کوئی وہ دین ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی وہ سنت ہے، نہ کوئی اجر و ثواب کا کام ہے. ایک ذریعہ ہے، انسانی ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے اپنی انسانی ضروریات کے لیے ہم بہت سارے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم ایسے ہی اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں کسی سے ملنا ہوتا تھا تو ہم باقاعدہ سفر کرتے تھے، جا کر کے ملتے تھے، کسی کو بھیج کر کے پیغام پہنچایا کرتے تھے، خط لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے. آج یہ وسائل ڈیولپ ہو گئے ہیں، ترقی کر گئے ہیں، اس لیے آسانی کے ساتھ ہم پوری دنیا سے جڑے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایک ضرورت ہے، ایک تقاضا ہے، تو ہمیں ضرورت بھر اس کا استعمال کرنا ہے. جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرنا ہے. اس سے زیادہ اس سے لگاؤ رکھنا غلط ہے، اس سے زیادہ اس پر وقت صرف کرنا غلط ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر مال خرچ کرنا غلط ہے، اس سے زیادہ اس سے وابستہ رہنا، دل لگانا اور اس کی وجہ سے دوسری چیزوں کو ضائع کرنے کا سبب بنانا، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے. اور میں اگر آپ کے سامنے ذکر کروں میرے بھائیوں تو بہت ساری باتیں ہیں.
इस तरह के इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल में जो इफरात और तफरीद पाई जा रही है, इसके अंदर जो गलत तरीका चल रहा है या जो आजाद रवि चल रही है, आवारगी का माहौल चल रहा है और जुनून और पागलपनी की हद तक लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इंसान आजाद होकर के जिस तरह से चाहता है हम और आप सब इस्तेमाल करते हैं। इसमें सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें मुलव्वस है मेरे भाइयों। मैं किसी की पारसाई या अपनी पारसाई बयान नहीं करता, इसीलिए सबको नसीहत करना चाहता हूं और सबसे पहले ये नसीहत खुद अपनी जात के लिए मैं करना चाहता हूं। मेरे भाई गौर करने की बात यह है कि ये जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल हद से तजावुज होता जा रहा है। हम इसका इस्तेमाल हद से ज्यादा कर रहे हैं। हम जरूरत भर इस्तेमाल अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे हुकूक अपनी जगह अंजाम पाएंगे। अल्लाह कहाँ अंजाम पाएगा, नबी कहाँ अदा किया जाएगा, अल्लाह के बंदगान कहाँ अदा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को 5 किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात की खुसूसियात से नवाजा है। ये दीन इस्लाम अकीदे की, ईमान की हिफाजत करता है। ये दीन इस्लाम जान की हिफाजत करता है। ये दीन इस्लाम इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। ये दीन इस्लाम माल की हिफाजत करता है। ये दीन इस्लाम ये 5 तहफ़्फ़ुज़ात अपने अंदर लिए हुए हैं। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें से कोई भी चीज, कोई भी हक इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़ाया नहीं होगा। वरना अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अकीदे का भी फसाद आएगा, कहीं ना कहीं नामूस भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, कहीं ना कहीं माल का जिया होगा, कहीं ना कहीं जान भी जाएगी इसकी वजह से। और ये सारी चीजें मेरे भाइयों आजकल के इस सोशल मीडिया के वसाइल के नतीजे में ये सारी चीजें अंजाम पा रही हैं। ये सब चीजें हो रही हैं और इसका नतीजा, इसका खमियाजा उम्मत भुगत रही है। हाँ, वो उम्मत इस्लाम हो या उम्मत इंसानियत हो, सब भुगत रहे हैं मेरे भाइयों। आइए मैं 2-4 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सबसे पहला ज़ाब्ता है कि ज़ाब्ते के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोई दीन नहीं है, कोई ये शरीयत नहीं है, कोई अजर सवाब का काम नहीं है कि जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपको सवाब मिलेगा, जितना देर आप लेकर के बैठे रहेंगे उतना आपको अजर मिलेगा। ऐसी कोई बात तो है नहीं। एक राब्ते की चीज है, जरूरत की चीज है। जितना इस्तेमाल हो, जितना इस्तेमाल की जरूरत हो उतना इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपनी दीगर जरूरियात, दीगर अहम तकाज़े और हुकूक पर कोशिश करें कि आपका वक्त उस पर लगे और आप इस पे वक्त जरूरत से ज्यादा न लगाएं। इस उसूली बात के बाद, बुनियादी बात के बाद, आइए मजरा में कुछ उसूल आपके सामने गिनवाना चाहता हूं मेरे भाई। पहली बात तो यह है कि हमें इस वसाइल इब्लाग, सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। नीयत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा कस्द होना चाहिए, अच्छा इरादा होना चाहिए। हमने मोबाइल खरीदा, हमने उसमें जो सोशल मीडिया को हासिल करने के लिए जो हमने कनेक्शन लिया और सारी चीजों से हमने जुड़ने की कोशिश किया, सारी एप्लीकेशन वगैरह हमने इंतजाम कर लिए। इस तमाम चीजों के इंतजाम करने का मकसद क्या है, इसके पीछे आपका टारगेट क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपका इरादा क्या है? ये इरादा ठीक होना चाहिए। इरादा ठीक होने का मतलब क्या है? इरादा ठीक होने का मतलब ये, मेरे भाइयों, एक जमाना था जब अल्लाह तबारक व तआला के बंदगान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, उम्मत के ताबईन और तबे ताबईन और उम्मत के खैरुल कुरून और उम्मत के वो उलमा, अजिल्ला, मुहद्दिसीन और फुक़हा अल्लाह तबारक व तआला से जब मुनाजात किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला से तन्हाई में बैठ करके उसकी इबादत करते थे और तन्हाई में अल्लाह से गिड़गिड़ा करके राब्ता कायम करते थे, अपनी जरूरतों का सवाल किया करते थे, सरगोशी करते थे, चुपचाप बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अस्कार किया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाया करते थे। आज ऐसी सूरत हाल बनती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि ये मुनाजात जो अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए थी, ये सरगोशी जो अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए थी, ये सरगोशी हर आदमी अपने अपने मोबाइल के साथ कर रहा है, अपने अपने सोशल मीडिया के वसाइल के साथ कर रहा है। हर आदमी अपने अपने साथ मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल और राब्ते से जुड़े हुए हैं। मुझे बगल वाले से मतलब नहीं है, उसको मुझसे मतलब नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। आइज़ा, अकारीब, रिश्तेदार, बाप बेटे, माँ बेटे, बेटियां और शौहर बीवी, ये सारे रिश्ते मेरे भाइयों अपनी जगह कायम हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब अपने अपने आप में मस्त हैं। सब अपने दोस्तों के साथ, अपने ताल्लुकात के साथ, अपने खेल कूद में, अपनी वीडियो पर, अपनी ऑडियो पर और अपने सारे वसाइल पर आदमी जुड़ा हुआ है। किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, किसी को किसी के साथ राब्ता रखने की फुर्सत नहीं है। ये राब्ते के वसाइल न रहे, ये राब्ता काट देने के वसाइल
वसाइल बन गए। ये सोशल मीडिया के वसाइल राब्ते के नहीं बचे मेरे भाइयों, बल्कि ये राब्ता काटने के वसाइल बन गए। इंसान ने इस तरह से इससे मुनाजात करना शुरू कर दिया कि अपने अइज़ा अकारीब, दोस्त और अहबाब से रिश्ते कट गए, पड़ोसियों से रिश्ते कट गए, अइज़ा अकारीब से ताल्लुकात खत्म हो गए। ये किस कदर फसाद है अगर हमने तजावुज की हद तक इसका इस्तेमाल किया और उसूल ज़ाब्ते को हमने पाला कर रख दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आइए जरा देखते हैं। नियत अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि इसके इस्तेमाल से आपकी जात को कौन सी भलाई मिल सकती है, उसी हद तक इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके जरिए से आप अपने भाइयों तक कौन सी भलाई की चीज पहुंचा सकते हैं, इस्लाम का काम कौन सा कर सकते हैं, मारूफ का काम, अच्छाई का काम कौन सा कर सकते हैं, उसी हद तक इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है। ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और आयत करीमा बड़ी अजीम शान है। अल्लाह फरमाता है, ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन। अल्लाह फरमाता है, उनके ज्यादातर सरगोशियों में कोई भलाई नहीं है, उनके ज्यादातर चुपके बात करने में, तन्हाई में बैठने में, फुसुर करने में कोई भलाई नहीं है। ज्यादातर सरगोशियों में कोई भलाई नहीं। अल्लाह फरमाता है, इल्ला, भलाई कब आएगी? मन अमारा बिसदक़तिन, जो सदक़े का हुक्म दे, चुपके बैठ करके उससे मुलाकात करे, अपने दोस्त से मुलाकात करे और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने पर आमादा करे। अल्लाह फरमाता है, औ मारूफिन, या भलाई के काम का हुक्म दे, और इस्लाहिम बैनन नास, या लोगों के दरमियान इस्लाह का काम करने की कोशिश करे। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ये सरगोशी करते हैं, इस तरह की मुनाजात करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है इसी में भलाई है, भलाई इसी में। और इस्लाहिम बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, और जो ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल करने के लिए करेगा, अल्लाह फरमाता है हम उसको अजर अजीम से नवाजेंगे। ऐसे लोगों को अजर अजीम से नवाजेंगे, हम जन्नत अता फरमाएंगे, अपनी नेमतों से मालामाल फरमाएंगे। आपने गौर कर लिया, आपने सुन लिया, गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ज्यादातर लोगों की सरगोशियों में कोई फायदा नहीं है, फायदा उनकी सरगोशियों में है, खैर व भलाई उन्हीं की सरगोशियों में है जो सरगोशी करते हैं। तो मेरे भाई, ये सदके का हुक्म देते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, इस्लाह का काम करते हैं। ऐसे ही लोग अल्लाह की रिजा की मकसद के लिए अगर करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे ही लोगों को हम अजर अजीम से नवाजेंगे। आपने देखा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये सरगोशियां, ये हम जानते हैं, मोबाइल हर आदमी का अपना पर्सनल हो गया है, और जो कुछ उसमें राब्ते हैं, जो कुछ उसके अंदर कंटेंट है, जो कुछ उसके मशमूलात है, वो सब पर्सनल हो चुके हैं। कोई अपने बाप को भी मोबाइल दिखाना नहीं चाहता, बाप बेटे को नहीं दिखाना चाहता, माँ बेटी को, बेटी माँ को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल से, अपने अपने कंटेंट से जुड़े हुए हैं और सब उसी से सरगोशी करते हैं। तो इन सरगोशियों में हमें क्या करना जरूरी है? हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारा मकसद अच्छा होना चाहिए कि इसके जरिए से हम भलाई का काम करेंगे, लोगों को भलाई का रास्ता दिखाएंगे, अपनी जात को फायदा पहुंचाएंगे, नेकी का फायदा, भलाई का फायदा, और लोगों को भलाई का फायदा पहुंचाएंगे। ये पहली चीज है मेरे भाइयों। और आप जानते हैं, ये नीयतों की सच्चाई और मकसद का नेक होना, ये सबसे बुनियादी शर्त है दीन इस्लाम के अंदर। हर जगह मतलूब है, यहां भी मतलूब है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग हैं, और मैं समझता हूं कि ये हो सकता है कि 100 में से एक के पास मोबाइल न हो, ये तो मुमकिन हो सकता है आज भी। लेकिन मेरे भाइयों, ये वसाइल, इन वसाइल की कसरत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि किसी 100 में से एक के पास अगर वसीला नहीं है तो दूसरे बहुत सारे लोगों के पास डबल है, ट्रिपल वसाइल मौजूद हैं। तो बहरहाल शर्त जो है इसके इस्तेमाल की बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें? हम सबसे पहली बात अपनी नीयत को, अपने इरादे को अच्छा रखें और इसका इस्तेमाल जायज तरीके से करें, जिससे अल्लाह की भलाई, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की भलाई हो, अपनी जात की भलाई हो, खैर का, मारूफ का जरिया इसको बनाया जाए, इसको शर और फसाद का, गुनाह व मासियत का जरिया न बनाया जाए। इंशाअल्लाह अब बात आगे भी आ रही है। नंबर 1, पहली बात तो ये, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। इंसान के सारे आमाल का, सारे करतूत का, जो कुछ भी वो छुपे खुले करता है, और सबका दारो मदार उसकी नीयत पर है। वो कैसे करता है, क्यों करता है, छुपे हुए कर रहा है, क्या कर रहा है, उस सब का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नीयतों पर है। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छाई की नीयत के साथ, भली सोच के साथ अच्छे से इसका इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल करो, ताकि ये हमारे
हमारे लिए हुज्जत बने, ये वसीला और ये सोशल मीडिया के जराए हमारे खिलाफ हुज्जत न बन जाए और हमारे लिए वबाल जान न बन जाए मुस्तकबिल में। इसलिए मेरे भाइयों, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज है मेरे भाई कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कंट्रोल में होना चाहिए, दायरे में होना चाहिए। इसकी वजाहत यूं आप समझें कि इसके इस्तेमाल में इतना ज्यादा मशगूल हो जाना, इतना ज्यादा बिजी हो जाना जायज नहीं है कि इसकी वजह से इससे ज्यादा अहम चीजें, इससे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हो जाए, वो जाये हो जाए, पामाल हो जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, उसे बालाए ताक रख दिया जाए, उससे तवज्जो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हम और आप मुताला करें तो आपको बहुत ही बारीक बारीक नमूने मिलेंगे। मेरे भाइयों, आज तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी ने आपको एक लफ्ज का, 2 लफ्ज का टेक्स्ट मैसेज अगर किसी ने भेज दिया आपको व्हाट्सएप के ऊपर या आपके मतलब एसएमएस के जरिए से, आपने उसका नोटिफिकेशन देखा और आपने उसको खोला और खोल करके एक लफ्ज अगर आपने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है शुक्रिया आपका, थैंक्स टू यू, अगर इतना भी लिखा हो, आपको इतना भी देखने में 2 से 3 सेकंड चला जाएगा। लेकिन हम घंटों इसका इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे में से न जाने कितने घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पसमंजर अपने जहन में रखें, हमारा और आपका जो रवैया है सोशल मीडिया के साथ में वो अपने सामने रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आप सुने। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा वक्त की कदर करने वाला, सेकंडों का बल्कि सेकंडों के पार्ट्स की कदर करने वाला पूरी इंसानियत में कोई पैदा नहीं हुआ है। आप अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये कह रहा हूं आपके सामने कि किसी चीज को इसकी वजह से जाया नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंसान इस पे इतना वक्त जाया कर दे, इतना सोशल मीडिया पर देखे, इतना फेसबुक के पेजेस को सर्फिंग करता रहे, ईरान तुरान की सारी चीजें, बकवास, फजूल, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और बेपर्दगी, बेहयाई, नंग आर सब देखता जाए, घंटों उसके पीछे वक्त जाया करता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सोचिए, इंसान उसकी वजह से इबादत को जाया करता है, उसकी वजह से अपने बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी जाया करता है, बच्चे अपने माँ बाप की देखरेख की जिम्मेदारी जाया करते हैं, बीवी शौहर का हक मारती है, शौहर बीवी का हक मारता है। उसके अलावा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप देखिए जो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने समाजी जिम्मेदारियां दी हैं, हमारे ऊपर जो अपने पड़ोसियों की खबरगिरी, आइज़ा अकारिब की खबरगिरी, सिला रहमी, रिश्ता नाता, इन तमाम चीजों को जो जिम्मेदारी दी है तो बहुत दूर की बात है। मेरे भाइयों, हमें अगर किसी चीज की वजह से किसी चीज में, किसी काम में जाने की फुर्सत नहीं है तो मशगूलियत का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमने अपने आप को सोशल मीडिया से जोड़ लिया है और काफी वक्त जाया करते हैं। सुनन नसाई की एक रिवायत नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने पेश करता हूं। आपको बताऊं, रिवायत सही है, हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत किया है। खुलासा उसका ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई, वो अंगूठी नई थी, अभी नई अंगूठी थी। आपने उस अंगूठी को बनवा करके अपनी उंगली में डाला और नई अंगूठी थी। आप बसा औकात उसकी तरफ देखने लगते, अंगूठी को देखते और फिर उसके बाद अपनी निगाह को उससे हटा लेते। ये तरीका ये कुछ ही लम्हा चला, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या 1 दिन, 2 दिन ये सिलसिला रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया, ये क्या बात हुई? अगर हमने एक अंगूठी नई बना ली है, अपनी किसी अंगुली में डाल दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि बार बार अंगूठी को देखते रहे, बार बार हमारी नजर उस अंगूठी की तरफ जाती रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, इस अंगूठी ने क्या कर दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नज़रतुन इला हाज़ा व नज़रतुन इलैकुम, एक नजर इसकी तरफ देखता हूं, एक नजर आप लोगों की तरफ देखता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने अपनी अंगुली से अंगूठी को निकाला और उसे फेंक दिया और आपने फरमाया, इस अंगूठी ने मा अलहानी, कितना वक्त मेरा जाया कर दिया कि मेरी नजर इस पर पड़ती है और फिर अपने सहाबा को भी देखता हूं, फिर नजर पड़ जाती है। आप सोचिए कि नजर पड़ने में कितना सेकंड जाता होगा, उससे तो कई गुना कम जाता होगा जितना हमें एक शॉर्ट एसएमएस में या एक लफ्ज के मैसेज को देखने में जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अंगूठी ने कितना मुझे मशगूल कर दिया, इसने मेरा कितना वक्त जाया हो गया। अगर वो नबी, जिस नबी का वक्त एक अंगूठी पर नजर पड़ने में जाया होता था, उस उम्मत का क्या हाल होगा जिस उम्मत में घंटों
दिन के 24 घंटों में से कई घंटे इस सोशल मीडिया पर लगा रखे हैं और अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो नमाजें जाया हो रही हैं, हुकूक पामाल हो रहे हैं, जिम्मेदारियां तबाह हो रही हैं, ये अलग से गुनाह का ढेर है जो हमारे सर पर लगा जा रहा है। मेरे भाई गौर करने की जरूरत है, वक्त का इस्तेमाल सही होना चाहिए, इसलिए किसी तरह से इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से दूसरी चीजें जो ज्यादा अहम और जरूरी है, जैसे हमने कहा अल्लाह की इबादत का मसला, नमाज का मसला है, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र व अस्कार का मसला है, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत का मसला है, दीन इस्लाम के सीखने और सिखाने के लिए जो जलसे हैं, जो मजलिसें हैं और जो दावती प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें शिरकत के अंदर जो वक्त जाये होता है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हराम और नाजायज हैं, क्योंकि ये चीजें खैर से महरूम करने का सबब और जरिया है। मेरे भाइयों, नंबर 2, नंबर 3, इसके इन वसाइल के इस्तेमाल करने का जो तीसरा उसूल और ज़ाब्ता है, वो उसूल और ज़ाब्ता ये है कि हम जो है इससे इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इसमें सारी दुनिया जुड़ी हुई है। हमारे पास जो व्हाट्सएप के वसाइल हैं, इसमें ग्रुप बने हुए हैं, 200-300 लोग एक में रहते हैं और दूसरे में अलग रहते हैं, या कुछ उसके अंदर दूसरे लोग मिक्स भी रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, और जो वसाइल है, मिसाल के तौर पर जैसे आप फेसबुक वगैरह के जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जानते होंगे कि सारी दुनिया राब्ते में है, सारी दुनिया राब्ते में है, बिना किसी तफरीक के। ना मर्द की तफरीक है, ना औरत की, ना मुल्क की, ना कौम की, ना किसी तहजीब और कल्चर की, ना किसी दीन और धर्म की, ना किसी हया और बेहयाई की कोई तफरीक नहीं है, सारी दुनिया जुड़ी हुई है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यहां पर गौर करने की बात यह है, जो तीसरा वसीला है, तीसरा जो उसूल और ज़ाब्ता और कायदा है इसके इस्तेमाल करने में, वो कायदा ये है कि चूंकि इससे सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर आदमी अपनी बात शेयर करता है और इधर से उधर ट्रांसफर करता है, इधर से उधर भेजता है, उसे नहीं पता होता है कि वो सच है या झूठ है, हक है कि बातिल है, वो चीज अल्लाह की रिजा की है या नाराजगी की है, इंसान को पता नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला का दीन हमें तालीम देता है, हमें सबक देता है कि हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम किसी भी बात को उस वक्त तक आगे शेयर न करें, आगे ट्रांसफर न करें, किसी को न भेजें जब तक कि उसके बारे में हम ताक़ुद न कर लें, जब तक उसके बारे में हम कंफर्मेशन न ले लें, जब तक हम उसके बारे में तहकीक न कर लें कि वो सही है या गलत है। उसको पढ़ लें, उसको देख लें, उसको समझ लें, ना समझ में आए तो किसी से पूछ ले। जिम्मेदारों जो उलमा है, मिसाल के तौर पर दीनी मसाइल की कोई मुताल्लिक चीज है तो उसको चाहिए कि वो क्या करे, वो भेज करके बात करके उनको बता दे, और उससे अगर उनसे सही रहनुमाई मिल जाए, इसको पहुंचाना चाहिए, सही है गलत है, हक है बातिल है, उसकी रोशनी में उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तालीम देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक और गुनहगार कोई खबर लेकर के आए फतबय्यनु, तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसका रिसर्च कर लिया करो, पता लगा लिया करो, हक है कि बातिल है, सही है कि गलत है। हदीसें झूठी बयान की जाती हैं मेरे भाइयों, पैगामात गलत सप्लाई किए जाते हैं, इधर उधर की बातें पहुंचाई जाती हैं, बिल्कुल झूठी और मौजूद रिवायात के ऊपर बुखारी और मुस्लिम का नाम लिखा जाता है और उसे शेयर किया जाता है, पहुंचाया जाता है, और इससे बातिल की नशो इशात की जाती है, इससे कुफ्र फैलता है, इससे बिदात फैलती है, इससे अनारकी फैलती है, इससे गुमराही फैलती है, इससे बेहयाई की बातें फैलती हैं। ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहकीक किए बगैर इसको आगे न बढ़ाएं, तहकीक कर ले। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ भी सुने उसे बयान कर दे, जो कुछ भी सुने बगैर तहकीक किए हुए इसे आगे बढ़ा दे। हम जबान से आगे किसी को बता दें, किसी को सुना दें, या मीडिया के वसाइल के जरिए से इसको आगे बढ़ा दें, ये सब के सब एक ही रास्ते में है, एक ही किस्म की चीजें हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमारा तीसरा जो ज़ाब्ता है वो ये है कि हम क्या करें, तहकीक किए बगैर, रिसर्च किए बगैर, उसका सही पता लगाए बगैर उसको आगे ना बढ़ाएं। और खुसूसियत के साथ हमने इससे पहले भी अर्ज किया है मेरे भाइयों कि ऐसी चीजें जो मुल्क की अमन और सलामती के खिलाफ हों, हमारे हुक्मरानों के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ, या हमारे मिसाल के तौर पर पॉलिटिशियन के खिलाफ या पॉलिटिक्स मसाइल के खिलाफ जो चीजें हों,
اس میں جو مثبत منفی تبصرے ہوا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسی شیئر کریں، کیونکہ ہم کو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں بصیرت نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے اس کا مثبت کیا نتیجہ نکلے گا، منفی کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں بالکل بھی دلچسپی نہ لیں، ہم کو اپنے چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم کوئی پولیٹیشین میرے بھائیوں پولیٹکس بیک گراؤنڈ کے نہیں، ہمارا سیاسی حلقہ نہیں ہے، ہم کوئی نیتا اور منسٹر نہیں، ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے۔ ہم اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت اور بہتری ہے، وہ وقت ہم کسی کار خیر میں لگائیں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان وسائل کے ذریعے سے کسی کا ٹھٹھا اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو گندے القاب سے یاد کرنا، کسی پر طنز کرنا، تعریض کرنا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن۔ کوئی بھی لوگ، مرد حضرات، مردوں کا ٹھٹھا نہ اڑائیں، مذاق نہ کریں، کسی کی کھلی نہ اڑائیں، کسی کی تضحیک نہ کریں، کسی کا استہزاء نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ایسے ہی عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسی کا ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑائیں، کسی کا سخریہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں جو چلتی ہیں، ایک دوسرے کی مقابلہ آرائی، ایک دوسرے کے خلاف ٹھٹھا اور استہزاء اور مذاق اور کارٹنز وغیرہ بنا کر کے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے دائرے کے خلاف ہے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اپنا ہو یا پرایا ہو، کسی کے ساتھ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سے جارحیت پھیلتی ہے، جذباتیت پھیلتی ہے، اس سے دشمنی کا ماحول بنتا ہے، اس لیے یہ چیزیں اسلام کے اندر روا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان وسائل پر، ان سوشل میڈیا کے وسائل پر، چونکہ کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں بچا ہے کہ رابطہ کرنے والا کون ہے، ہمارے کانٹیکٹ میں کون ہے، ہم اس کی تصویر دیکھتے ہیں، تصویر مرد کی لگی ہوئی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا اکاؤنٹ ہو یا جس کا وہ حساب ہو، مثال کے طور پر وہ کسی عورت کا اکاؤنٹ ہو، یا ہو سکتا ہے تصویر کسی عورت کی ہے، وہ اکاؤنٹ کسی مرد کا ہو، اور ہم اس سے رابطے میں ہو جائیں، اور نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ بے عزتی کی شکل میں آئے، نتیجہ ذلت کی شکل میں نکلے، ہم مرد و عورت کا غلط تعلق قائم ہو جائے، کسی اجنبی سے رشتہ قائم ہو جائے، اور پھر شیطانی لعین اس کے ذریعے سے ہمیں آگے کی طرف لے جائے، اور ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا دین، ہمارا ایمان سب تباہ و برباد کر دے۔ میرے بھائیو یہ سوشل میڈیا کے فسادات میں سے ایک بہت بڑا فساد ہے کہ اس کے ذریعے سے بے حیائی جنم لے رہی ہے، اس کے ذریعے سے انارکی جنم لے رہی ہے، اس کے ذریعے سے زناکاری عام ہو رہی ہے، لواطت عام ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے میرے بھائیوں فحاشی کا بازار گرم ہے، ننگی تصویریں، ننگی فلمیں، اوریا نیم اوریا، میرے بھائیوں بے حیائی کے گانے اس کے ذریعے سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کو ڈھونڈنا، اس کی تلاش کرنا، اسے شیئر کرنا اور اسے یہاں وہاں پہنچانا، اس سے دلچسپی رکھنا، تعلق قائم کرنا، یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس مسلمانوں کو چاہیے، مسلم نوجوانوں کو چاہیے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس حوالے سے ہوش مندی کا ثبوت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل انہیں رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے، انہیں ذلت کا رسوائی کا میرے بھائیوں سامنا کرنا پڑے۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور باتیں بہت ساری ہیں، ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں میں سے ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی فکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے زندگی کو، بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کو، وقت ضائع ہونے سے پہلے خالی وقت کو، میرے بھائیوں جوان بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 باتیں بیان فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ خالی وقت جو ہمیں ملا ہے، یہ وقت جو میسر آیا ہے، اسے ضائع کرنے سے بچائیں۔ ایسا
نہ ہو کہ آج یہ وقت ہم فضول میں اسے ضائع کر رہے ہیں، لایانی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، یا منکر اور حرام وقت میں حرام کام میں ضائع کر رہے ہیں، اور یہ وقت قیمتی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسے نیکی میں لگائیں، لیکن ہم نے ضائع کر دیا۔ کل ایسا نہ ہو کہ جب ہم تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر دراز کر دے، ہمیں وقت میسر آ جائے، ہمیں صحت مل جائے، ہمیں زندگی لمبی مل جائے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں، بندگی کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کر لیں، تو وقت جا چکا ہو اور وقت وفا نہ کرے، ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں یا صحت سے محروم کر دیے جائیں، بیماری کا شکار ہو جائیں، اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت سے اور خیر کے کاموں سے اپنے آپ کو محروم کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو بہت ساری حدیثیں ہیں، تعلیم دیتی ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ دو چیزیں کیا ہے وہ؟ الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی، اور دوسری چیز خالی وقت، فارغ البالی۔ ان دو چیزوں میں بڑی تعداد دھوکے میں چل رہی ہے، قیمتی وقت کو ضائع کر رہی ہے اور صحت کی زندگی کو ضائع کر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے وقت نہ ملے، زندگی وفا نہ کرے، آگے وقت ملے تو صحت ساتھ نہ دے، یہ زندگی محرومی میں نہ گزر جائے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری، ایک اور آخری بات ذکر کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے، انسان کو اللہ نے صحت کا تذکرہ آیا، اس لیے مجھے یہ بات یاد آ گئی، صحت کی قدر کرو۔ یہ جو سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہے، تجاوز کی حد تک استعمال ہے، افراط کی حد تک استعمال ہے، یہ انسان کی صحت کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، بڑے لوگوں کی نگاہیں خراب ہو رہی ہیں، ان کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، انہیں لینس کی نوبت آ رہی ہے میرے بھائیوں، اور جو اس کی شعائیں ہوا کرتی ہیں، کثرت سے اس پر جو انسان کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی روشنی مات پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہو رہے ہیں، نیم پاگل ہو رہے ہیں، ان کی عقل تباہ ہو رہی ہے، ان کی تعلیم برباد ہو رہی ہے، ان کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ کھیل کا ایک پورا نظام قائم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس کو ہم کھیل کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو کھیل ہے، کھیل کے نام پر، لہو لعب کے نام پر جو چلتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی جو نئی نسل ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچے، اور اس کے بعد جو بچے مراہقے کی عمر کو ہیں یا جوانی کی عمر کو ہیں یا اس سے زیادہ، میرے بھائیوں، ان سب لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے تو صحت کی بھی قدر کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسے نعمت سمجھ کر کے، جتنا اس میں نعمت کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ اتنا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے شر کو، اس کے فساد کو، اس کے منکرات کو، اس کے گناہوں کے پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر انداز کر کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله